جس کو ہم نے جن کے نام اقدس کے ساتھ ہم نے آپ کو منسوب کیا ہے، اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں، ذرا ان کی سوانح کو تو نگاہ ڈالیے، ان کی سوانح کو تو پلٹائیے، دیکھیے کہ کیا ان کی سوانح میں جن چیز پر ہم ضد کرتے ہیں اور طنز و تشنیع کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے راستے کے ضروریات میں سے ہیں؟ جس راستے ہم چل رہے ہیں، جس طریقے کے ہم نسبت پاتے ہیں اور اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں کہ نقشبندی ہے، کیا بہودین کا یہ طریقہ تھا؟ اگر ان کا نہیں تو پھر تو جو کچھ بھی ہے اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیز ہے۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ عبدالخالق غزنوانی سے لے کر امیر کلال تک ذکر بالجہر کا طریق جاری تھا، لیکن سرکار نے خود اسی سے فیض اٹھایا، اخفاء سے۔ اللہ نے ان کو اخفاء سے دیا اور پھر یہی اخفاء کا راستہ نقشبندیوں کو بتایا۔ سرکار انکار تو نہیں کر ذکر بالجہر قرآن ہے، ذکر بالجہر نماز ہے، ذکر بالجہر ہر ایک بندگی اور عبادت ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ صرف طریق کا مسئلہ ہے، اور سالک اس راستے زیادہ کامیابی کا دار و مدار سالک کے مرشد والے راستے پر ہوتی ہے کہ جس راستے مرشد چلائے اسی راستے چلے تو کشاں کشاں پروردگار واصل الی الحق ہو۔ مرشد کا کام اور کیا ہے؟ مرید کو واصل الی الحق کرنا۔ جس راستے وہ خود واصل ہو چکا ہے اسی راستے چلنے کی تاکید فرمائے، ساتھ لے کے چلے، جن راستوں سے خود واقف ہو اسی راستے لے کے چلے، واصل الی الحق ہو جاتا ہے۔ اور جو مرید اب سے مرشد سے ہٹ کر اپنے راستے اور اپنے مرضی اپنے منشا پر چلتا ہے، راستے میں رہ جاتا ہے جس نے شکار کیا شکار ہوگا۔ ہمیں تو اپنے پیشواؤں، اپنے رہنماؤں اور جن سے اپنا نام منسوب کرتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں، بس اسی طریق کو مستقیم رکھنا ہے، اسی طریق پر جانا ہے۔ کوئی ہمیں ملامت کرے اس کی پرواہ نہیں، اور نہ کسی کی تعریف کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کی بندگی کے محتاج ہیں، اللہ کا بندہ کہلانا چاہتے ہیں ان کی زبان اقدس، کہ وہ اپنے زبان اقدس سے ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچائے کہ یہ میرا بندہ ہے، بس دیٹس آل۔ نہ کسی منصب، نہ کسی شہرت، نہ کسی عزت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو صرف اس کی بندگی کا، اور بندگی ہمیں اس راستے ملے گی جن کو ہم نے اپنے آقا و پیشوا تسلیم کیا ہے، جن کے نام سے ہم منسوب ہیں۔ سب سے اولا راستہ ہمارے لیے وہی ہے جو ہمارے آقاؤں نے ہمیں بذل کیا، ذکر خفی، ذکر خفی، دل سے ذکر۔ اور یہ قرآن سے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ثبوت دوں ذکر کثیر کا۔ اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کثیر ذکر کا کیا مطلب ہے، کون سی ہماری اعضاء اور جوارح اس کو ادا کرتی ہے، اور تسبیح کا کیا مقصد ہے۔ یہ قرآن سے سمجھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، میں ترجمہ کرتا ہوں، میں نہیں بلکہ مفسر ترجمہ کرتا ہے کہ وَاذْكُرْ، یاد کرو، ذکر کرو، رَبَّكَ، اپنے رب کو، کثیرا، دل سے، کیونکہ کثرت ذکر دل کا کام ہے جو گنتی میں نہ آ سکے۔ تسبیح کے تو دانے ہوتے ہیں 100 500 ہزار۔ دیکھ لے اللہ کے کلام کو دیکھو، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرو، تسبیح قائم کرو، تسبیح پڑھو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، دن ڈھلتے اور دن نکلتے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ وَسَبِّحْ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، تسبیح پڑھو، یعنی بامحاورہ ماورا، صبح کی نماز کے بعد دن شروع ہوتا ہے اور ڈھلتا ہے عصر کے نماز کے بعد۔ یہ سنتوں سے، حدیث سے ثابت ہے۔ ذکر کے اوقات صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، یہ حدیث سے ثابت ہے۔
यहाँ कुरान हदीस क्या है? कुरान की तशरीह, इस आयत की तशरीह। सब्बिह बिल-अशी वल-इब्कार का माना है कि सुबह की नमाज करने के बाद और असर की नमाज के बाद। मफहूम यही है, गो की लफ्जी तर्जुमा और है। अशी के माने दिल ढलते, इब्कार फूटते। सब्बिह, सब्बिह अल्लाह ने कहा सब्बिह, मेरी तस्बीह बयान करो। तस्बीह किससे बयान की जाए? तस्बीह के दानों से। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारी तस्बीह है ना। इसको कौन अदा करता है? ज़ुबान अदा करता है। तस्बीह के दानों से, गिनती से। जो गिनती में आए वो ज़ुबान का काम है, जो गिनती में ना है कसीर हो दिल का काम है, वो दिल का काम है। ये आयत पढ़े, देखें, इसमें फिक्र करें। वस्कुर रब्बक कसीरा, अल्लाह को, अपने रब को कसरत से याद करो। तो ज़ाहिर हुआ कि कसरत से याद करना दिल का काम है जो खफी है। इस वास्ते हुजूर की हदीस मुबारक से कि जिक्र खफी जिक्र बिल जहर पर 70 गुना फजीलत रखता है, 70 गुना अफजल है। और हमारा तरीके जिक्र खफी है। हम मुनकिर तो नहीं है, हम तस्बीह भी बयान करते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन ख़ास औकात में, ख़ास वक्त में। और जो तरीक़ है वासिल होने का, जैसे मुर्शिद ब मुर्शिद, सीना ब सीना अपने नक्शबंद से हमें अता हुआ है, वो ज़िक्र खफ़ी है, दिल से ज़िक्र, जो अल्लाह के हुक्म की तामील उसी से होती है। कसीरा, कसरतें पे को याद करते हैं, जिसकी तादाद ही नहीं होती, तो किसी को मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। गिनती तो दरकिनार की, किसी को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। जिसके बारे में रूमी फरमाते हैं, अल्लामा रूमी फरमाते हैं, मौलाना रूमी फरमाते हैं, मयाने आशिको माशूक रमजेस्त किरामन कातिबीना हम खबर में। ये जिक्र खफी, आशिक बंदा माशूक रब्बुल आलमीन के दरमियान ऐसा लतीफ रम्ज है, लतीफ तरीका है कि किरामन कातिबीना हम खबर। अरे दिल की हालत किरामन कातिबीन को क्या समझे? वो तो वही समझते हैं कि उसका ज़ाकिर है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, कुर्रतु ऐनी या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। मेरे खुदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद दअवत व अफ़ियता व बस्म मक़ाम महमूद अलज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। सल्लल्लाहु अलैहि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसी बात पर ख़त्म करते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म है हम तो उसी के मुताबिक जा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं अपने पेशवा रहनुमा अल्लामा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद सनी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ पर अमल पैरा होने और उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी के साथ कोई अदावत, कोई किसी पर कोई तनकीद, किसी पर कोई एतराज़ वाली बात नहीं। जो सलीका अपने पीर व मुर्शिद बताते हैं, जिन्हें बताया हमारा मुर्शिद बहाउद्दीन नक्शबंद है, हमारा मुर्शिद मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह, और जो तरीक़ उन्होंने अपने साल को अपने वजूद के वज़ा किया है, उनको ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर, ये मेरे साथ तारीख़ मशाइख़ नरबंद मेरे हाथ में मौजूद है। इसी से पढ़कर और इसी को सनद बनाकर ये जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसी से आपको सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। कि यही मेरे आका और मौला नक्शबंद का तरीक़ा ज़िक्र था, यही तरीक़ा कार था। इसी पर ख़ुद अमल पैरा हुए और अल्लाह को पाया, और हमें तलकीन की कि इस तरह बेटा मेरे पीछे आना, और आपको वो बता रहे। हमें किसी की तारीफ़ की मोहताजी नहीं और न किसी की मलावत की परवाह करते हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, और इस रास्ते पर चलने पर वही है तौफीक देने वाला। हमारे ना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
الحمد للہ رب العالمین.